नमस्कार मंडळी, मी आहे अल्केश आणि पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या नमस्कार खानदेशा चॅनलमध्ये. आपण आज ज्या स्थळाला व्हिजिट करणार आहोत ते आहे उनबदेव. मंडळी, उनबदेव म्हटलं की आपल्या लगेच लक्षात येते की गरम पाण्याचे झरे. पण तुम्हाला माहीत आहे का की उनबदेवाला उनबदेव नाव हे कसे ठेवण्यात आले? तर आपण आज पूर्ण माहिती घेणार आहोत, पूर्ण माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत उनबदेवाबद्दल. आणि आपल्या प्रत्येक प्रवासामध्ये जसं मी म्हणालो की माझा मित्र सादिक असणार आहे आणि त्याची बाईक असणार आहे. ओके, तर आपण आजची जी प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत, आपल्या शाळेपासून आपण आज आपल्या प्रवासाला सुरुवात करणार आहोत. तर चला मंडळी, आपण बघूया उनबदेव कसं आहे. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me?
जस्ट एंट्री केलेली आहे उनबदेवाला आणि उनबदेवाला तुम्ही जशी एंट्री केली तशी तुम्हाला एक छोटासा तलाव दिसेल आणि तलावाचा पुढे तुम्हाला जो ब्रिज दिसतो आहे ॲक्च्युली ते ट्रेनचा एक ट्रॅक त्याने टाकलेला आहे लहान मुलांसाठी. ते ट्रेन आपण एक म्हणजे ट्रेन तुम्हाला दाखवतो मी ट्रेन. इथे एक ट्रेन आहे की ते पूर्ण परिसर तुम्हाला फिरवू शकते उनबदेवाचा. मंडळी हे उनबदेव जे आहे ते आपले जे सातपुडा पर्वत आहे त्यांचा पायथ्याशी वसलेला आहे म्हणून त्याला वनस्पतीचं जे सौंदर्य आहे ते लाभलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकतात. पुढे आपण पार्कमध्ये पण जाणार आहोत तर तुम्हाला ते एक लक्षात येईल की कशा प्रकारे निसर्गरम्य वातावरण इथं आहे. नमस्कार मंडळी, आता आपण पोहोचलो आहेत उनबदेवाला. उनबदेव हे जिल्ह्यामध्ये प्रमुख धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. इथे जो प्रमुख झरा आहे तो गरम पाण्याचा झरा आहे आणि सातपुड्यामध्ये इतर गरम पाण्याचे झरे म्हणजे सुनबदेव आणि निझरदेव या तिन्ही ठिकाणांचा उल्लेख रामायण महाकाव्यात आढळतात. इथे पुरातन गुफे पण आहेत. इथे गणपती मंदिर आहे, महादेव मंदिर आहे, श्री गणेश मंदिर आहे आणि इथे आपल्याला गोविंद महाराज यांची समाधीसुद्धा आढळते. इथे असं म्हटलं जातं की जो गरम पाणी येतं त्याचा शोध अजूनपर्यंत कुणी लावलेला नाही आहे. इथे मुंबईची रिसर्च टीम आलेली पण त्यांनाही इथं यश मिळालेलं नाही आहे. आतापर्यंत भरपूर रिसर्च इथं झालेले आहेत पण कोणी इथे यश त्यांना आलेलं नाही आहे. तर आपण बघणार आहोत ते गरम पाणी कुठून येतं नेमकं आणि कशा पद्धतीनं येतं. तर चला बघूया. गरम पाणी बघू शकतात. गरम पाणी बघू शकतात. गरम पाणी बघू शकतात की हे गरम पाणी वर्षभर वाहत असतं आणि हे गरम पाणी असं असतं. तुम्ही याला हात लावू शकतात की हे पाणी
गरम आहे आणि हे पूर्ण नैसर्गिक आहे. इथे भरपूर लोकांनी प्रयत्न केलेले आहेत. मुंबईची रिसर्च टीमने पण इथं प्रयत्न केलेला आहे, पण कुणालाही अजून ते गरम पाणी कुठून येतं किंवा कशा पद्धतीने येतं त्याचा कुठलाही त्यांना शोध लागलेला नाही. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे. थँक्यू मित्र. नमस्कार मंडळी. तर आपण आता आम्हाला इथं 1 तास होऊन गेलेला आहे. आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. जेवढी माहिती आमच्याकडनं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे. आणि आता आम्ही भरपूर गोष्टी इथं बघितल्या आणि भरपूर एन्जॉय आम्ही केलेला आहे. आता आम्ही खूप थकलेलो आहेत, कारण इथे मंदिर आम्ही फिरलो, इथला परिसर फिरलो आणि इथं जंगलाचं जे वातावरण इथं लाभलेलं आहे, नैसर्गिक वातावरण आहे. तुम्ही बघू शकता आमचा मागे पूर्ण जंगल आहे, त्या साईडला पण आणि त्या साईडला पण. आणि तुम्ही पुढे जर गेला तर तुम्हाला सातपुडा पहाड लागेल. इथं पूर्ण जंगल आहे. परत इथं पार्क आहे, इथं गुलाबाचे फूल्स वगैरे किंवा बाकीचे प्राणी आहेत. आणि बघणार आहोत की लहान मुलांसाठी जे झुके असतात किंवा स्लायडिंग असते ते सुद्धा यांनी इथं अवेलेबल करून दिलेले आहे. तर आता आपण ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. तर मित्रांनो, इथे संपतो आपला हा उनमदेवचा प्रवास. उनमदेवाबद्दल तुम्हाला अजून काही माहिती हवी असेल तर मी सोर्सेसची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुम्हाला हा प्रवास कसा वाटला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आमच्या या नमस्कार खानदेश चॅनलला. तर भेटूया आपण पुढच्या प्रवासामध्ये. तोपर्यंत नमस्कार खानदेश.